વિપક્ષે ફરી એકવાર દેશની સેનાનું અપમાન કર્યું છે। દેશના જવાનો પોતાની જાનની બાજી લગાવી દેશની સરહદોની સુરક્ષા કરી રહ્યા છે, પણ વિપક્ષ મોદી સરકારને ઘેરવાના ચક્કરમાં આપણા જાબાઝ જવાનોની બહાદુરી પર શંકા વ્યક્ત કરે છે, પણ વિપક્ષની આ શંકાને લઈ સામે મળ્યો છે સણસણતો જવાબ। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। તવાંગમાં ભારતીય સેનાના શૌર્યને લઈ દેશની છાતી ગજગજ ફૂલી રહી છે, પણ વિપક્ષના કેટલાક નેતાઓએ શૌર્ય પર આંગળી ચીંધી રહ્યા છે। તવાંગમાં ચીનના સૈનિકો સાથે થયેલી ઝપાઝપીને લઈ જે પ્રોપેગેન્ડા કોંગ્રેસના નેતા સંસદથી લઈ અલગ અલગ મંચોથી કરી રહ્યા હતા, તેને આગળ વધાર્યો છે રાહુલ ગાંધીએ। પુરાવો તેમની જુબાની જ સાંભળો। वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उन्होंने उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। રાહુલ ગાંધીએ તવાંગની ઘટનાને લઈને પ્રોપેગેન્ડાને આગળ વધાર્યો, પણ સરકાર પર નિશાન સાધતા સાધતા દેશની સેનાનું પણ અપમાન કરી નાખ્યો। સેનાના શૌર્ય પર પણ સવાલ ઉઠાવી દીધા। રાહુલ ગાંધીએ પોતાના નિવેદનોથી મોદી સરકારને ઘેરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ આપણી સેના પર સવાલ ઉઠાવી દીધા। રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે ચીનની સેનાના જવાનો આપણા સૈનિકોને મારી રહ્યા છે। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। રાહુલ ગાંધીએ જે ભાષામાં જે અંદાજમાં સરકાર પર સેના પર સવાલ ઉઠાવ્યા, તેમને જવાબ પણ તે ભાષામાં તે જ અંદાજમાં મળ્યો। राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है, और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जब जब देश पर संकट आया है, भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया, और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी
अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। જો કે જે વાત રાહુલ ગાંધી કહી રહ્યા છે તે વાત ઓવૈસી અને મહબૂબા મુફ્તી પહેલા જ કહી ચૂક્યા છે. Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. 56 इंच का सीना दिखाइए, लाल आंख दिखाइए ना। आप तो सरेंडर कर चुके हैं चीन को, आप तो बोलते ही नहीं है कुछ चीन के बारे में। हमारे सेना मार खा रही है, हमारी जमीन में चीन घुसता है। કદાચ આ નેતાઓને જમીનથી લઈ આકાશ સુધી ભારતના યુદ્ધવીરોનો હુંકાર નથી સંભળાતો. આ એલએસી પર વાયુસેનાના યુદ્ધાભ્યાસની તસવીર છે. અહીં રાફેલ, સુખોઈ, અપાચે અને ચિનૂકની ગર્જના સંભળાઈ. આ યુદ્ધાભ્યાસમાં અરુણાચલ પ્રદેશની કેટલીય એડવાન્સ લેન્ડિંગ સ્ટ્રીપનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. ये बड़ी स्टेटमेंट जो राहुल गांधी की बड़ी निंदनीय है। मुझे अफसोस है कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे इस माफी का स्टेटमेंट देते हैं। ये साफ तौर पे दर्शाते हैं कि ना तो वो अपने हिंदुस्तान की फ़ौज को समझते हैं, ना हिंदुस्तान की फ़ौज जानते हैं। हिंदुस्तान की फ़ौज ने चाइना के छक्के छुड़ाए उस इलाके में और हमने पीट पीट के चाइनीज़ सोल्जर्स को वहाँ से भगाया है। लेकिन हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो उसको उल्टा उल्टा दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़ी शर्मनाक बात है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर चाइना हमला करना चाहता है लेकिन हमारी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर यूपीए सरकार होती तो चाइना अवश्य इस माफी की कार्रवाई करते, क्योंकि हमारे पास केवल रिजर्व्स थे, लड़ाई के लिए सामान था, असला वगैरह केवल 2 दिन की लड़ाई के लिए। ये सरकार ने आने के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, फौज को हर प्रकार का वेरविदौल दिया जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, देश की एकता और अखंडता को कायम रख सकते हैं और दुश्मन के ऊपर हामी हो सकते हैं। और अगर चाइना ने हिम्मत दर्शाई हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने के लिए तो मैं यकीनन बताना चाहता हूँ राहुल गांधी को कि चाइना को ब्लडी नोज देगा हिंदुस्तान। હવે જરા સંસદની અંદર પણ કોંગ્રેસનું વલણ જોઈ લો. और हमको जो कहना है वो बात आती ही नहीं और आप हमको मौका ही नहीं देते हैं, लेकिन आप बोलते हैं बार बार रूल्स कौन से। તવાંગમાં ચીનની જોરદાર ધોલાઈ થઈ. ભલે અમેરિકા સહિત દુનિયાના તમામ દેશ ભારત સરકાર સાથે હોય પણ વિપક્ષ આ મુદ્દે પણ રાજનીતિ કરવામાંથી ઊંચું નથી આવતું. चीनी फौजों ने क्या हिंदुस्तान की जमीन पे घुसपैठ नहीं किया? सरकार ये कह सकते। अगर घुसपैठ नहीं किया होते तो जयशंकर जी को क्यों ये कहना पड़ता कि यथास्थिति बहाल होने तक संपर्क में सुधार आना मुश्किल है? बताइए। तो 16 दफे दोनों फौजों के बीच क्यों वार्ता जारी रहते हैं? सैटेलाइट में दिखाए जाते हैं कि पैंगोंग झील में सेतु बना रहे हैं। राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज़ अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है। તવાંગમાં સરકાર અને સેના બંને કહી ચૂક્યા છે કે ઓલ ઇઝ વેલ, છતાં પણ વિપક્ષી પાર્ટીઓ કેમ ખેલી રહી છે રાજકારણનો ખેલ. અત્યારે સમય છે દુશ્મનોને પોતાની એકતાનો પરિચય આપવાનો, જેથી દુશ્મન આપણી સામે આંખ ઊંચી કરતા પણ 100 વાર વિચાર કરે. ચીન એલએસી નજીક ભારતીય વિસ્તાર પર પોતાનો દાવ કરવા માટે નવા ષડયંત્રો રચી રહ્યું છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ચીન ફોટાવાળું ષડયંત્ર રચી રહ્યું છે. ચીનના સૈનિકોનો પ્રયાસ રહે છે કે તે એલએસી પાસેના વિસ્તારમાં થોડા સમય સુધી રોકાય અને પછી ત્યાંનો ફોટો ખેંચે, જેથી ચીન પોતાનો દાવ કરી શકે. જો કે ચીનના મનસૂબા પર ભારતીય જવાનો દર વખતે પાણી ફેરવી દે છે. ચીનનું ફોટાવાળું ષડયંત્ર.
જમીન હડપવાનો ચીનનો નવો પ્લાન. ભારતની જમીન પર કબજાની ચીનની નવી ચાલ. LACની નજીક ભારતીય વિસ્તારો પર પોતાનો દાવો કરવા માટે ચીને ફોટો ષડયંત્ર રચી રહ્યું છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પેટ્રોલિંગના બહાને ચીનના સૈનિકો ભારતીય સરહદમાં ઘૂસણખોરીની ફિરાકમાં છે. LACની નજીક ચીને ભારતની જમીન હડપ કરવા માટે ફોટાવાળો પ્લાન બનાવ્યો છે. સમાચાર છે કે ચીની સૈનિક પેટ્રોલિંગના નામ પર કોઈ રીતે સરહદ પાર કરી ભારતના વિસ્તારમાં ઘૂસવા માંગે છે. તેમનો પ્રયાસ છે કે તે ભારતીય સરહદમાં ઘૂસીને અહીં થોડી વાર રોકાય છે. ત્યારબાદ તે સિગરેટ અને ખાવા પીવાની વસ્તુઓના પેકેટ અહીં છોડી દે અને તેના ફોટાઓ ખેંચ્યા બાદ તેના પુરાવા રજૂ કરે કે તે તેમનો વિસ્તાર છે. કહેવામાં આવે છે કે ચીને 1-2 વાર આવી હરકત પહેલા પણ કરી ચૂક્યું છે. चीन भारत की सीमा में घुसकर फोटो खींचने के बाद ये दावा करता है कि उसके सैनिक उस जगह तक पेट्रोलिंग करते हैं. તવાંગમાં થયેલી ઝપાઝપી પછી ચીને આ જુઠ્ઠાણું ચલાવ્યું કે તેના સૈનિકો પોતાના વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યા હતા અને ભારતીય સેનાએ તેમનો રસ્તો રોક્યો. જો કે ગલવાન પછી તવાંગમાં પણ ચીનની ચાલ સફળ થઈ શકી નહોતી. તે ખરાબ રીતે ધોવાયા અને પાછા જવું પડ્યું. સૂત્રોનું માનીએ તો ચીનના સૈનિકોને પાછળ ધકેલવાનો વાયરલ વિડીયો પણ ગયા વર્ષનો યાંગત્સેનો કહેવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં ચીનના સૈનિક તે જગ્યાથી થોડા મીટર દૂર તેમના દાવાવાળી લાઇનની નજીક જવા માંગતા હતા, જેમને ભારતીય સેનાએ રોકી દીધા. ચીની સૈનિકો પર અધિકારીઓનું દબાણ. ભારતીય વિસ્તારમાં ઘૂસણખોરીનું દબાણ. ભારતમાં ચીનની દરેક ચાલ ફેલ. સૂત્રોનું માનીએ તો ચીની સૈનિકો તે વાત પણ કરે છે કે તેમને તેમની ક્લેઈ લાઇન સુધી જવા દેવામાં આવે. તેઓ બસ એક ફોટો ખેંચાવીને પાછા ફરશે. ચીનના સૈનિકો કહે છે કે તેમના અધિકારીઓ તેમને પેટ્રોલિંગનો ટાસ્ક આપે છે. તે ફોટો ખેંચાવ્યા બાદ જ પૂર્ણ થયું માનવામાં આવે છે. જ્યારે ભારતીય સેના આ પ્રકારની અવળચંડાઈનો વિરોધ કરે છે તો વાત ધક્કામુક્કી અને ફેસ ઓફ પર આવી જાય છે. ચીન લાંબા સમયથી આ પ્રકારની જમીન હડપ કરવાના પ્લાન પર કામ કરી રહ્યું છે, પણ જેટલા પણ ફેસ ઓફની વાત કરવામાં આવે તેની પાછળ આ જ કારણ છે. 1999માં જ્યારે ભારતીય સેનાએ કારગિલના પર્વતો પરથી પાકિસ્તાનની સેનાને ખદેડવામાં લાગી હતી, ત્યારે ચીને ફિંગર 8 થી ફિંગર 4 સુધી રસ્તો બનાવી લીધો હતો. ભારતીય સેનાની ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ સતર્ક. ઓછા સમયમાં ચીનને અપાય છે જવાબ. ભારતીય સેના ચીનને આપે છે જડબાતોડ જવાબ. ભારતીયનો દાવો છે કે પેંગોંગમાં LAC ફિંગર 8 માંથી પસાર થાય છે, જ્યારે ચીન ફિંગર 4 થી પસાર થતી હોવાનો દાવો કરે છે. લદ્દાખમાં પેંગોંગ સરોવરમાં ફિંગર 8 થી ફિંગર 4 સુધી જવાની ચીનની સફર જૂની છે. પહેલા ચીન ઓબ્ઝર્વેશન પોસ્ટ ફિંગર 8 પાછળ રહેતી હતી. જેવી ભારતીય સેના પોતાના વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ કરવા માટે નીકળતી હતી, તરત જ ચીની સૈનિકો આવી રસ્તો રોકતા હતા, કેમ કે તેમનો રિસ્પોન્સ ટાઈમ ભારતીય સેના કરતાં ઓછો હતો. પણ હવે ભારતીય સેનાએ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં આ રિસ્પોન્સ ટાઈમ ઓછો કરવા એટલે કે ઓછા સમયમાં ફેસ ઓફ લોકેશન સુધી પહોંચવા માટે ઝડપથી કામ કર્યું છે. LAC પર ભારતીય સેનાની દરેક પોસ્ટ સુધી હવે રસ્તા છે અને સરળતાથી વાહનોથી ત્યાં પહોંચી શકાય છે. ફેસ ઓફની સ્થિતિ વખતે આસપાસની પોસ્ટમાંથી પણ ભારતીય સેના ઓછા સમયમાં તે જગ્યાએ પહોંચી શકે છે. ભારતીય સેનાના ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમની ચપળતાએ ચીનની સેનાના પ્લાન પર પાણી ફેરવી દીધું છે. ચીનને ફરી માર ખાવાનો ડર. સુરક્ષા કવચ બનાવવામાં જોતરાયું ચીન. ચીનને મળશે જડબાતોડ જવાબ.
તવાંગમાં આગળ વધી રહેલી ભારતીય સેનાના હાથે માર ખાવાથી બચવા માટે ચીન પોતાના સૈનિકોને એડવાન્સ બોડી આર્મર આપશે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ચીની સૈનિકોને ડર છે કે એલએસી પર તે કોઈપણ રીતે ભારતીય સેનાની તાકાતનો મુકાબલો કરી શકે તેમ નથી, કેમ કે પહેલા ગલવાન અને પછી તવાંગમાં થયેલી ઝપાઝપીથી ચીનને તે વાત સારી રીતે સમજાઈ ગઈ છે કે તેના સૈનિક ભારતીય જવાનો આગળ ટકી શકે તેમ નથી. હથિયાર વિના આમને સામને લડવું એટલે મોતને આમંત્રણ આપવા બરાબર છે. ऐसा इसलिए क्योंकि 1996 में दोनों देशों यानी कि चीन और भारत के बीच हुए समझौते के मुताबिक दोनों देश सीमा पर गोलीबारी नहीं कर सकते और एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे पर हथियार लेकर नहीं जा सकते. સમાચાર છે કે આ જ કારણે ગલવાન અને પછી તવાંગમાં બંને દેશોના સૈનિકો વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ, જેમાં ચીની સૈનિકોની સ્થિતિ બહુ ખરાબ થઈ ગઈ. સૂત્રો મુજબ ચીન ત્યારબાદ જ પોતાના સૈનિકો માટે એડવાન્સ્ડ બોડી આર્મર એટલે કે સુરક્ષા કવચ બનાવવામાં જોતરાયું છે, જેથી પહેલા તેના સૈનિકો ઈજાગ્રસ્ત ન થાય. આ બોડી આર્મર શરીરના મોટાભાગના હિસ્સાને ઢાંકી લેશે, જેથી સુરક્ષા મળે. જેથી કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે નકલ કરવામાં ઉસ્તાદ ચીન અહીં પણ સુધરશે નહીં. તે તેવી રીતે સુરક્ષા કવચ બનાવી રહ્યું છે જેનો ઉપયોગ ભારતીય સેના પહેલાથી કરતી આવી છે. આર્થિક મોરચે ચીન ફેલ, કંગાળ થવા માંડ્યું ચીન, ચીનની બરબાદીનું કાઉન્ટડાઉન. આ બધા વચ્ચે સમાચાર તે પણ છે કે બોર્ડર સાથે જોડાયેલા વિવાદમાં આક્રમક વલણ બતાવી રહેલા ચીનની અર્થવ્યવસ્થા બહુ ખરાબ સમયમાંથી પસાર થઈ રહી છે. અર્થવ્યવસ્થાની સ્થિતિ બનાવનારા આંકડા ચીન માટે ખરાબ સમાચાર લઈને આવ્યા છે. ચીનની અર્થવ્યવસ્થા છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી તળિયે જઈ પહોંચી છે. નવેમ્બરમાં ચીનનું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન માત્ર 2.2% રહ્યું, જ્યારે ઓક્ટોબરમાં આ આંકડો 5% રહ્યો હતો. રિટેલ સેલ્સમાં નવેમ્બરમાં મોટો ઘટાડો આવ્યો. રિટેલ સેલ્સ લગભગ 6% ઘટી ગયું. રિટેલ સેલના આંકડાથી ખબર પડે છે કે અહીંના લોકો પાસે ખરીદી માટે કેટલા રૂપિયા છે, તેઓ બજારમાં કેટલા રૂપિયા ખર્ચ કરે છે. આ આંકડો વધે ત્યારે જ અર્થવ્યવસ્થામાં સુધારાની સંભાવના છે. ઉપરથી ચીનની એજન્સીઓ માટે ટેન્શન એટલા માટે પણ છે કેમ કે આવનારા મહિનાઓમાં કોરોના વાયરસને કારણે સ્થિતિ વધુ બગડવાની છે. માટે માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ચીનની સરકાર ત્યાંના લોકોનું ધ્યાન ભટકાવવા માટે બોર્ડર વિવાદ જેવા મુદ્દા ઉછાળી પોતાની નિષ્ફળતા છુપાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. રશિયાના એરબેઝ પર હુમલા બાદ પુતિન ગુસ્સામાં છે. યુક્રેનના શહેરોને વીણીને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે કીવ અને ખેર્સોનમાં રશિયાએ મોટો હુમલો કર્યો અને આ હુમલા બાદ બંને શહેરોમાં વીજળી સંકટ પેદા થયું છે. શહેરનો મોટો ભાગ અંધારાની ઝપેટમાં આવી ગયો છે. પુતિનનો ગુસ્સો કીવ પર કહેર બનીને તૂટ્યો. યુક્રેનના અલગ અલગ શહેરોમાં રશિયાએ એક સાથે 60 મિસાઇલો છોડી. ઠેર ઠેર ઇમરજન્સી સાયરનો વાગવા માંડી. રશિયાના આ મોટા મિસાઇલ અટેકથી યુક્રેનના અલગ અલગ વિસ્તારમાં દારૂગોળાની આગ ભડકી ઉઠી. કીવ, ખાર્કિવ અને દક્ષિણમાં ક્રીવી રીહ આ મિસાઇલ અટેકમાં મુખ્ય ટાર્ગેટ બન્યા. પુતિનની સેનાએ પોતાના આ દારૂગોળાના વરસાદમાં યુક્રેનની વીજળી પ્રોજેક્ટને નિશાન બનાવ્યા. યુક્રેનની રાજધાનીની ખરાબ સ્થિતિ છે. રશિયાના મિસાઇલ અટેકથી કીવમાં એવો હાહાકાર છે તે તમે આ તસવીરોમાં જોઈ શકો છો. મિસાઇલ અટેકથી કીવમાં અફરાતફરી. ફાયર બ્રિગેડ આગ ઓલવવામાં લાગી. એમ્બ્યુલન્સની જિંદગી બચાવવા દોડમ દોડ. ફાયર બ્રિગેડની 2 ગાડીઓ. રશિયાની મિસાઇલે કીવમાં જે દારૂગોળાની આગ લગાવી છે તેને બુઝાવવામાં આવી રહી છે.
Я виходив з метро на видобичах і чую, вже піднімався по ескалатору, вибух та різко світло зникло. Виходжу з метро, тут стовп диму звідси. Прийшов сюди, вже поліція була на місці і не пропускали сюди людей. રશિયાની સેનાએ કીવમાં મિસાઇલોથી તાબડતોડ હુમલો કર્યા છે. આ મિસાઇલ હુમલા કીવના એક પાવર પ્લાન્ટ પર કરવામાં આવ્યા. પાવર પ્લાન્ટ ભડકે બળી રહ્યા છે. પાવર પ્લાન્ટ પર રશિયાના મિસાઇલ અટેકનો સીધો અર્થ છે કીવમાં વીજળી ગુલ કરવી, યુક્રેનની રાજધાનીને અંધકારમાં ડૂબાડવી. યુક્રેનનો દાવો છે કે કીવના 70% વિસ્તારમાં અંધારું છે. રાજધાનીનો 2/3 વિસ્તારમાં વીજળી નથી. રશિયાના તાજા હુમલાથી કીવ કેવી રીતે ભડકે બળવા માંડ્યું તે આ તસવીરોથી સમજી શકો છો. તસવીર નંબર 1, તસવીર નંબર 2, તસવીર નંબર 3, તસવીર નંબર 4, તસવીર નંબર 5. યુક્રેનનો દાવો છે કે આ મિસાઇલ હુમલામાં માળખાગત સુવિધાઓ સાથે સાથે રશિયાએ રહેણાંક ઇમારતોને પણ નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે છેલ્લા 10 મહિનાથી યુદ્ધ ચાલુ છે. બંને દેશોમાંથી કોઈ પણ પીછેહટ કરવા માટે તૈયાર નથી, ન વાતચીત માટે રાજી છે. રશિયા યુક્રેન પર મિસાઇલ અટેક કરી રહ્યું છે. હવે સવાલ ઊભો થઈ રહ્યો છે કે આખરે રશિયા પાસે કેટલી મિસાઇલો છે જે પૂરી થવાનું નામ જ નથી લઈ રહી. તેના પર અલગ અલગ અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે. બીજા દેશ ચૂપચાપ રીતે રશિયાની મદદ કરી રહ્યા છે કે પછી રશિયાએ આ યુદ્ધ માટે પહેલાથી જ તૈયારી શરૂ કરી હતી. યુક્રેનના સંરક્ષણ મંત્રીનો દાવો છે કે યુદ્ધની શરૂઆત પછી જ રશિયાના સૈનિકોએ લગભગ દરેક દિવસે યુક્રેનના શહેરોમાં કેટલાય રોકેટો નાખ્યા છે. યુક્રેનના સંરક્ષણ મંત્રી ઓલેક્સી રેઝનિકોવના દાવા મુજબ રશિયાએ અત્યાર સુધી યુક્રેન પર 16,000થી વધુ મિસાઇલ હુમલા કરવામાં આવ્યા છે. 12,300થી વધુ મિસાઇલ યુક્રેનના અલગ અલગ શહેરો અને ગામો પર છોડી, 1,900 મિસાઇલ યુક્રેનના ઘરો પર છોડી, 500થી વધુ મિસાઇલો યુક્રેનના અડ્ડા પર છોડી, 250 મિસાઇલ ટ્રાન્સપોર્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર છોડી, 220 મિસાઇલો યુક્રેનના પાવર પ્લાન્ટ પર છોડી, 800 મિસાઇલ યુક્રેનના અન્ય વિસ્તારમાં છોડી. આખી દુનિયાના કેટલાય સંગઠન અને દેશ હવે બસ તે સવાલ પૂછી રહ્યા છે કે આખરે રશિયા પાસે આટલી મિસાઇલ ક્યાંથી આવી રહી છે.